زینب ایک چھوٹی بچی اور اس کی دادی چھوٹے سے گھر میں بیٹھے ہیں. ایک لالٹین جل رہی ہے اور رات کا سکون چھایا ہوا ہے. اسی اثناء میں زینب اپنی دادی سے سوال کرتی ہے. دادی، یہ جو آپ جادوئی مور کی کہانی سناتی ہیں، کیا وہ واقعی سچ ہے؟ کیا دنیا میں ایسا پرندہ ہو سکتا ہے جو قوس قزح کے تمام رنگوں سے بھرا ہو؟ بیٹی، یہ محض کہانیاں نہیں ہیں. وہ مور صرف ان لوگوں کو نظر آتا ہے جو دل کے سچے ہوں، جن کے ارادے پاک ہوں. لیکن دادی، اگر وہ واقعی مور موجود ہے تو کوئی اسے اب تک ملا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ خود غرض لوگوں سے چھپ جاتا ہے. اس کا سامنا کرنے کے لیے صرف ہمت ہی نہیں، نیک نیتی بھی چاہیے میری بیٹی. دادی ماں، مجھے لگتا ہے شاید وقت آ گیا ہے کہ اب اسے تلاش کیا جائے، اور اسے میں تلاش کروں گی. دیکھیے گا، میں ضرور تلاش کروں گی. گاؤں میں شدید خشک سالی ہے. لوگ پریشان ہیں، بچے بھوکے ہیں اور زمینیں بنجر ہو چکی ہیں. زینب اپنی دادی کے پاس دوڑ کر آتی ہے. دادی ماں، یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ لوگ دیکھیں نا، بھوک سے مر رہے ہیں اور تالاب بالکل خالی ہو گئے ہیں. ہمیں کچھ کرنا ہوگا. شاید جادوئی مور ہی ہماری مدد کر سکے. لیکن بیٹی، یاد رکھو، وہ صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی بھلائی کو اپنی ضرورت سے زیادہ اہم سمجھیں. تو دادی ماں، ٹھیک ہے، میں اسے تلاش کرنے جا رہی ہوں. اگر کوئی امید ہے تو میں اسے حقیقت میں ضرور بدلوں گی. ٹھیک ہے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں میری بیٹی. اپنے دل کو نیکی اور ہمت سے بھرا رکھنا. راستے میں مشکل ہوں گی، لیکن تمہیں ہار نہیں ماننی. میری بات یاد رکھنا. زینب گھنے اور پراسرار جنگل میں داخل ہوتی ہے. درخت اونچے اور خاموش ہیں اور پرندوں کی عجیب آوازیں فضا میں گونج رہی ہیں. اچانک اسے ایک بوڑھا آدمی ایک ندی کے کنارے بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. بیٹی، تم اکیلے یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ جنگل تو بہت خطرناک ہے. جاؤ میری بیٹی، چلی جاؤ یہاں سے. یہاں قدم قدم پہ خطرہ ہے. بابا جی، میں جادوئی مور کو تلاش کرنے نکلی ہوں. میرے گاؤں میں قحط پڑ گیا ہے اور میں اپنی قوم کے لیے مدد لینا چاہتی ہوں. تمہارے ارادے نیک لگتے ہیں، لیکن جنگل میں ہر موڑ پر امتحان ہوگا. میری بیٹی، سنبھل کر اور ہمت کے ساتھ. بابا جی، آپ تھکے ہوئے لگتے ہیں اور شاید بھوک بھی لگی ہوگی. یہ لیں پلیز، یہ روٹی کھائیں. روٹی کھانے سے آپ کو سکون ملے گا. تمہاری ہمدردی تمہیں بہت آگے لے جائے گی. راستہ مشکل ہے، لیکن اپنی نیکی پر بھروسہ رکھو. گھنٹوں چلنے کے بعد زینب ایک عجیب روشنی سے بھرے میدان میں پہنچتی ہے. یہ جگہ باقی جنگل سے بالکل مختلف ہے. اچانک اس کے سامنے ایک مور نمودار ہوتا ہے جو انتہائی خوبصورت ہوتا ہے. تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ ہے خوبصورت مور، میں زینب ہوں. میرے گاؤں کے لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں. میں آپ سے مدد لینے آئی ہوں. تمہاری آواز سے اچھے لگتے ہیں، لیکن تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم واقعی نیک ہو اور بے لوث بھی ہو.
ये तुम्हें साबित करना होगा। मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। मोर ज़ैनब को एक अंधेरी वादी की तरफ भेजता है जहाँ एक जख्मी हिरन फंस गया है। अरे ये क्या, ये हिरन को क्या हुआ है? लगता है ये तो बहुत तकलीफ में है। मुझे इसकी मदद करनी होगी, चाहे इस पे मुझे कितना ही वक्त क्यों न लगे, मैं इसकी मदद जरूर करूंगी। ये कहकर ज़ैनब अपनी चादर फाड़कर हिरन के जख्म पर बांधती है और उसे वादी से निकालती है। हिरन आहिस्ता आहिस्ता चलकर जंगल में गायब हो जाता है। तुम्हारी हमदर्दी काबिल तारीफ है, लेकिन अभी तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ। तुम्हें अभी बहुत कुछ और करना होगा। ये तुम्हें मैं एक मोती दे रहा हूँ। ये मोती बहुत कीमती है। अगर तुम इसे अपने पास रखो तो तुम हमेशा खुशहाल रहोगी, लेकिन दूसरों की मदद कभी न कर पाओगी। ये रख लो मोती, ये बहुत कीमती है। खैरिए, मुझे कुछ सोचने दीजिए। मेरे गांव के लोगों की मदद ज्यादा जरूरी है। ये मोती मैंने रख लिया, मैं उनकी मदद नहीं कर पाऊंगी। मोर, ए खूबसूरत मोर, ये मोती मैं आपको वापस कर रही हूँ। मेरे लिए इस मोती से ज्यादा मेरे गांव के लोगों की मदद ज्यादा अहम है। बहुत अच्छे, तुमने अपने इखलास को बहुत अच्छे से साबित कर दिया। मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मोर ज़ैनब को तीसरे इम्तिहान के लिए एक खौफनाक गार में भेजता है जहां हर तरफ अंधेरा और खौफनाक आवाजें आती हैं। लेकिन ज़ैनब को अपने गांव वालों की मदद करने के लिए यह टास्क भी जरूर पूरा करना था, और वो टास्क ये था कि इस गार के अंदर से एक रोशन पत्थर ढूंढकर बाहर लाना था, जो उसके लिए फिल वक्त और फिलहाल मुश्किल लग रहा था। ये कितनी खूबसूरत कर देने वाली जगह है। उफ, कितना खौफनाक गार है। लेकिन ये डरने का वक्त नहीं, मुझे अपने दिल की ताकत पर भरोसा करना होगा। वो ढूंढना होगा कि वो रोशन पत्थर कहाँ है। हाँ, वो मिल गया, शायद वो पड़ा है पत्थर। शुक्र है मुझे मिल गया पत्थर। वो गार के अंदर जाती है और रोशन पत्थर बिलाकर ढूंढ ही लाती है। तुमने अपने खौफ पर काबू पा लिया। अब वक्त है तुम्हें इनाम देने का। बिलाशुबा तुमने इंतहाई हिम्मत और बेहद सब्र से काम लिया और बहादुरी से अपने तमाम हदफ पूरे किए। तुम वाकई बहुत मुखलिस हो अपने गांव वालों के लिए। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें जो तुम्हारे गांव के लोगों के लिए हैं, वो बहुत जल्द पूरी होंगी। ये कहकर मोर अपने परों को फैलाकर आसमान में उड़ता है। इसके परों से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और गांव के ऊपर बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। तुम्हारी नेकी और कुर्बानी ने गांव को बचा लिया है। हम आपकी मदद कभी नहीं भूलेंगे। ज़ैनब गांव वापस आती है जहां लोग खुशी से उसका इस्तकबाल करते हैं। ज़ैनब, तुमने हमारे लिए मौजज़ा कर दिया। बाबा जी, ये सिर्फ नेकी और हिम्मत का नतीजा है। अगर हम दूसरों की मदद करें और खुद गर्जी को छोड़ दें तो हमारी सारी मुश्किलात खत्म हो सकती हैं। लोग खुशी से तालियां बजाते हैं और ज़ैनब मुस्कुराती है। दूर जंगल में मोर एक दरख्त पर बैठा सब देख रहा है।